بھی تھی. پہلے میری وزٹ تھی وہاں پر. ابھی تک جو کو منظر میں ہوئے جو وہاں کیا ہے کیا کہتے ہیں اسے قصور. تو بہرحال اس کا اور آج کا کمپیریزن کریں گے زمین آسمان کا فرق ہے. وہ جذبہ نہ آج ہے نہ قید ہو گیا. ہمارے ملک میں جیسے انہوں نے بات بھی کی کہ ہمارے ملک میں جب فوجیوں کو حکمرانی کا چسکا پڑ گیا تو پھر ان کے ساتھ لوگوں کی محبت جو ہے نا وہ سیاست کے پیمانے پہ آ گئی. جب فوج کا جرنیل آپ کے ملک کے لیے لڑتا ہے تو ہماری محبت جو اس کی عقیدت یہ سارا پیار ہوتا ہے وہ ملک سے عقیدت کی وجہ سے ہوتا ہے. لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ پاکستان میں دن بدن فوجی جنتا کی جو گرفت بڑھتی گئی اس کی وجہ سے ہو گیا. مجھے یاد ہے میں 6 ستمبر کسی میں شاید آپ کو معلوم ہوگا یا آپ بہت سے لوگوں کو معلوم ہوگا ریس کورس میں میلہ لگتا تھا. ایک زمانے تو ویسے بھی پریڈ ہوتی تھی. پریڈ تو 23 مارچ کو ہوتی تھی. وہ بھی آہستہ آہستہ دہشت گردی کی وجہ سے آہستہ آہستہ ختم ہو گئی. اس طرح نہیں رہی. لیکن 6 ستمبر منایا جاتا تھا. پھر آہستہ آہستہ عالمی دباؤ اور اس میں جنگ کی علامت کی جو بھی چیزیں ہیں جس طرح کی وہ آہستہ آہستہ محو ہوتی گئی. لیکن میں جب اسٹوڈنٹ تھا تو ہم نے پہلا 6 ستمبر جو سال منایا 1966 میں. اس وقت پروفیسر وسیق احمد زندہ ہوتے تھے. یہ مولانا شامل الحق تھانوی صاحب کے ساتھ ہمارے خلاف سے سیاسیات تھے. انہوں نے ایک نئی روایت ڈالی کہ لوگ صاحب اپنے خون کے ساتھ آج قرارداد لکھیں. وہ پہلی قرارداد خون کے ساتھ لکھی گئی. پھر کئی سال تک تو وہاں جب میں گورنمنٹ کالج میں پڑھتا رہا چلتے رہے. پھر جب میں جرنلسٹ پالیٹکس میں آ گیا تو طویل عرصہ تک ہم رات کو 3 بجے پورے 3 بجے ہم تقریب کیا کرتے ہیں پریس کلب میں. پھر وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو گیا. اب یہ ریوائو ہوا ہے تھوڑا سا یہاں. لیکن میں پچھلے کئی سالوں سے سوار محمد حسین شہید وہ جو کیپٹن تھا کیپٹن سرور کے یہاں اور باقاعدگی سے لانس نائٹ ابو شہید پہ جاتا ہوں. بچے کو یہ نہیں معلوم کہ ان کے چھوٹ میں رشتہ دار بھی ہوتے ہیں. میرے دوست ہیں وہ. جی بالکل. ان کے ساتھ میرا تعلق تو بڑا رہا ہے. تو میں اس علامت کے طور پہ جانتا ہے کہ یہ بھی ان نشان عطر کے وہ شامل ہیں. یہ اگرچہ بعد میں دسمبر میں ان کی شادی ہوئی. پاکستان ٹوٹ رہا تھا تب. لیکن یہ لوگوں میں یہ جذبہ رہنا چاہیے کہ جب یہ دن آتا ہے تو لوگ کم از کم اس میں شرکت کریں. اور پھر شرکت کی وجہ سے یہ ہے کہ ہمارے اندر جو ایک احساسات ہیں ہم یہ بتا سکیں کہ ہمیں پاکستان کے معاملات سے اب لا تعلق نہیں ہے. بدقسمتی سے جب سے فوج کے کردار میں سیاست آئی ہے اس کے لوگوں کے دلوں میں محبت کمی آئی ہے. اور اس کی طرف سوچنا چاہیے کہ فوج لوگوں کے گھروں میں لوگ فوج کے بارے میں ایک اچھی رائے رکھتے ہوں. فوج کسی سیاسی جماعت کی پشت پرائی نہ کرے. فوج رہے. ملک کی فوج کا سربراہ ہمارا ہیرو اور ملک کے لوگ جو جن لوگوں نے آج دیکھیں آج تو عراق آدمی کریڈٹ لینے کا. آج تو عمران خان بھی کریڈٹ لینے کے لیے تیار ہوگا کہ جناب وہ طالبان کی ان کی حمایت سے انہوں نے قبضہ کر لیا. یہ 20 سال پہلے جن لوگوں نے کہا تھا جنرل حمید گل نے یہ بات اپنی وہ وفات سے چند ماہ پہلے میں نے بات چند ماہ سال 2 سال کی پہلے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ پاکستان کی ISI نے امریکہ کی مدد سے روس کو شکست دی. اور آپ دیکھیں کہ ایک دن آئے گا ایسا کہ پاکستان ISI کی مدد سے افغانستان میں امریکہ کو شکست دے گا. اور دی ہے. اب ہوئی ہے تو لوگ اس بات کو شاید مذاق سمجھتے تھے. مجھے یاد ہے کہ میں جنرل حمید گل صاحب کے ساتھ 92 میں میجر عامر بھی تھے. اس میں سردار خان نیازی بھی تھے. داؤد ظاہر مرحوم بھی تھے. ہم افغانستان گئے تھے. تو میں آپ حیران کو نہ آپ کو بات ہے کہ وہ منظر دیکھا تھا طوائف الملوکی کی تھی اس وقت. یہ وہاں پر حمید گل صاحب گئے تھے اس لیے کہ ان کا صلح کرانے کے لیے گلبدین حکمت یار احمد شاہ مسعود کے درمیان ہونے کے باوجود صلح عالمی طاقتوں نے نہیں ہونے دیا. عمل پر کوئی سمجھوتے پہ. مجھے حیرانگی ہوئی کہ میرے اپنے بانجے نے 3-4 دن پہلے مجھے بتایا. اس نے کہا کہ میری اب بھی رابطہ ہے وہاں مقابل. میں 10 سال وہاں ایک NGO میں کام کرتا رہوں گی.
वहाँ की जो बैरूनी अंजीर थी, जो मेरे दोस्त हैं वहाँ, उसने कहा 3.5 लाख तो मुजाहिदीन काबिल के अंदर मौजूद थे, किसी को पता ही नहीं। उसने कहा मैंने अपनी आंखों से ये जो एयरक्राफ्ट गने होती हैं, लोगों के ज़मीन जो है ना उनको महफूज पर रखी हुई थी उन्हें, और जब आए तालिबान तो सारे बाहर निकल आए, उनको पता लग गया कि हमारे लोग आ गए हैं। हर शहर में कैमोफ्लेज थे, फ़ौज में जो लोग थे वो भी निकल आए सारे। बहरहाल अल्लाह ताला ने आप देखें शिकस्त दी अमेरिका को भी, अल्लाह ताला ने रूस को भी शिकस्त दी, लेकिन ये इस तरह का जज्बा भी यहीं होना चाहिए। शुक्रिया सर। ज़्यादा टाइम में नहीं दूँगा, 5:45 बजे ख़त्म करना है। मैं जी मैं असद मारूफ नाम है मेरा, नासिर महफूज शहीद निशान हैदर का छोटा भतीजा हूँ मैं, और बड़े एजाज़ की बात है मेरे लिए कि मैं आपके दरमियान यहाँ पे मौजूद हूँ। 6 सितंबर जी अल्हम्दुलिल्लाह 6 सितंबर के हवाले से हम यहाँ पे आज बैठे हैं, और वो कि सर ने पहले बताया कि मेरे चाचू की शहादत 18 दिसंबर 1971 को हुई। इनकी शहादत के बाद का एक छोटा सा वाक़या मैं आपसे गोशगुजार करता हूँ। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इसमें चाचू की शहादत हुई 18 दिसंबर 1971 को, 19 को तदफीन हुई। चूँकि मैं तो उस वक्त नहीं पैदा हुआ, मेरी तो डेट ऑफ बर्थ 1988 से है। वाल साहब मरहूम मेरे फरमाते हैं कि जब चाचू शहीद हुए तो उस वक्त वाल साहब खुद भी आर्मी में थे और करगिल सेक्टर में रंगा समा था, पूरे मुल्क में वहाँ पे इंगेज थे उनकी फिल्म की। वो कहते चाचू की तदफीन के 25 दिन बाद मैं वापस गाँव पहुँचा। जब पहुँचा तो ऑलरेडी तदफीन हो चुकी थी, और यूनिट थी उनकी 15 पंजाब के CEO थे उस वक्त, वो तशरीफ़ लाए। उन्होंने कहा कि जी इंशाल्लाह हम निशान हैदर का एजाज़ लेंगे। तो चूँकि आपने कब्र एक आम कब्रस्तान में शहीद की डेड बॉडी को दफन किया है, तो हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी। हर साल निशान हैदर की अनाउंसमेंट के बाद 6 सितंबर को यौम दिफा की सेरेमनी होगी, गॉड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा, तो बड़ा डिफ़िकल्ट होगा हमारे लिए। तो आप कोशिश करें कि इस कब्र को मुंतकिल करें किसी खुली जगह पे। तो वाल साहब फरमाते हैं कि तकरीबन 6 माह और 13 दिन के बाद जुमे का दिन था, हमने कब्र को दोबारा खोदा। कब्र को खोद के पड़ियाँ हटाई। जब पड़ियाँ हम हटा रहे थे तो अंदर से इतनी प्यारी खुशबू आई कि आज से पहले ना कभी वो सूंघने को मिली और ना उसके बाद कभी। खैर हमने ताबूत को बाहर निकाला, एक चारपाई पे रखा। जब ताबूत को चारपाई पे रखा गया तो किसी ने बताया कि ताबूत से खून के कतरे टपक रहे। अब वो कहते मैंने घर से एक प्लेट मंगवाई, वो वहाँ से रखी जहाँ से खून निकल रहा था। कुछ 7 कतरे फ्रेश खून के उसमें गिरे। तो उस वक्त जो आलम साहब थे, अमीर आलम साहब, उन्होंने ऐलान किया कि पहले जिस बंदे ने शहीद का जनाजा अदा नहीं किया वो भी कर सकता है, और जिसने पहले जनाजा अदा किया हुआ है वो नहीं करेगा। हज़ारों की तादाद में जुमे का दिन था, लोगों ने जनाजा अदा किया। जनाजा की अदायगी के बाद वालिद साहब ने कारी साहब से गुजारिश की कि अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अपने भाई का चेहरा देखना चाहता हूँ, क्योंकि जब पहली तदफीन हुई तो मैं सबसे तारफ़ आपको क्या कराऊँगा। हक तो ये था कि नवाज रज़ा साहब मेरे अंकल भी हैं, ये आखिर में बात करते, मेरा बनता नहीं है, लेकिन क्योंकि आपकी महफिल है, मैं मियाँ साहब का शुक्रगुजार हूँ। माजी में 2-1 प्रोग्राम पे नहीं आ सका, उसके लिए माजरत कबूल कीजिए, मैं कुछ मसरूफियात की वजह से ना पाया। बहरहाल आज हम ये छोटी महफिल ज़रूर है, लेकिन मेरे ख्याल में किरदार वाले, इखलाक वाले और बड़ी पाकीज़ा गुफ्तगू हुई है। यहाँ एक 1965 के जंग के गाज़ी भी मौजूद हैं, और इसी तरीके से एक शहीद के वारिस, और शहीद की विरासत भी ज़िंदा होती है। वो वैसे भी आर्मड फोर्स से थे, और मेरे वालिद का ताल्लुक़ 19 लांसर आर्मड फोर्स से ही है। महफूज शहीद आर्मड कोर के वाहिद निशान हैदर हैं। ये एजाज़ यकीनन उन्होंने अपनी शहादत के ज़रिए आर्मड कोर को बख्शा। जो आपने अभी बातें बताई जो है बस पता नहीं जज्बात को कैसे काबू किया। फिर सोचा कि अल्लाह का वादा याद आ,
और मुझे जनरल ज़हीरुल इस्लाम जो DGISI रहे, उन्होंने बताया कि उनके दामाद पायलट थे और अफ़गान महाज के ऊपर जब अमरीकनों ने यहाँ ये ड्रोन के ज़रिए दीगर चीज़ों के ज़रिए तो कुछ तालिबों को लाया गया, उनको शहीद कर दिया गया था और उनका खून इसी तरह से रस रहा था। और ऐसे दर्जनों वाक़यात हमें पता है। और वो जो खून रस रहा था और उसकी जो खुशबू थी वो इतनी थी कि जब हेलीकॉप्टर में उनका दामाद पायलट जो था, जब उड़ान भरी तो दरवाजे और खिड़कियां खोल दी गई, क्योंकि खुशबू जो है वो बिल्कुल अंधा कर रही थी, बिल्कुल उनके सांस रोक रही थी, इतनी खुशबू। बहरहाल ये तो अल्लाह का वादा है और जो लोग मुसलमान हैं और जो आखिरत पे यकीन रखते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, वो तो ये इसमें दूसरी राय रख नहीं सकते। बाकी 1965 के हवाले से यकीनन वो जो नवाज रज़ा साहब ने बातें कही मेरे दिल के करीब, क्योंकि मैं समझता हूँ कि 1965 के अंदर एक कौम खड़ी होकर, वो कौम की माओं को मैं कैसे भुला सकता हूँ जिन्होंने अपने बेटों के सामने से रोटियाँ उठा के उन ढोल सिपाहियों के हाथ में पकड़ा दी जो